للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد راحیل اتاری، باب الاسلام، سندھ، حیدرآباد۔ چینل کی تمام ٹیم کو میرا سلام۔ راحیل بھائی بولی جو ہے میمن فیدی سے مدنی چینل جی ترکیب بنی ہے ماشاءاللہ، بیانات سلسلہ کوئی بھی مطلب کم میں اخلاص نہیں تھی جو پیدا مطلب کم صحیح معنی میں تھی نہیں جو کرو کرو اللہ مطلب کوئی ایرو وظیفو بتا رہو کوئی ایرو مطلب طریقہ کار بتا رہو کہ اچھا بھی مطلب دعوت اسلامی کے کم میں صحیح معنی میں اخلاص پیدا تھی انہیں سمجھ میں نہیں اچھی رہی سب برایو خدا نارو جدا بھی انہوں ہر جگہ برایو بڑا ملی رہی ہے سب یا سب کوئی ترکیب ایری بتا رہو کہ مطلب کن طرح نیکی کی دعوت عام کرے والا بنی انہوں برایو سے جان چھوٹے۔ یہ دعوت اسلامی ماحول میں شاید لگن نہ تھا نہ ٹیم نہ چن یہ ٹیم تو چینل کی لینگویج ہے پانچ مجلس چنتا دعوت اسلامی میں جی ہاں اور پانچ ٹیم نے مدنی چینل کی مجلس ہے تو ان لا میں آئی کہ دعوت اسلامی میں صحیح طریقے سے داخل تھی نو کپنو ان میں داخل تھی نے مدنی قافلے کا مسافر بنو تو انشاءاللہ عز و جل گھنوں کی سکھی انہیں 63 ریڈیو میں تربیتی کورس کری نو فیضان مدینہ میں چیونو تو حیدرآباد تو سا وٹے جائے کدے چوتھا تاریخ ایس ایم ایس کری دیو آئیں اچھی ہوں جلدی نہیں جلدی ایس ایم ایس کری دیو یا کال ریکارڈ کرا دیو آئیں جو جواب باپا ڈائریکٹ دی نہیں آئیں 63 ڈی نے 63 ڈی جیسا دوا 12 مہینے لبی بچی اتانا آئیں ڈائریکٹ جواب دی نہیں آئیں نو تھوڑی دنوں میں نہیں ماں کرو نا بچی انگلی بھی چڑی دینا ہلو 63 ڈی اچھی نو بس ٹھیک ہے 63 ڈی مہمان وانا ہے خبر ویپاری ہوں ہلو 63 ڈی آنے اچھی ہوں بابا آئیں گے ڈائریکٹ جواب دی نہیں آئیں نہ جلدی دی ایس ایم ایس کرو یا کال ریکارڈ کرایو کہ انشاءاللہ عز و جل فیضان مدینہ حاضر تھی رہی ہو یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مومنہ طاریہ بات کر رہی ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شادی کی مووی بنی ہو تو پھر اس کے لیے کیا حکم شریعت ہے؟ کسی کی شادی کی مووی بنی ہو تو اس کے لیے کیا حکم شریعت اس کو رکھیں یا پھر ضائع کر دیجیے؟ مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ شادی کی مووی کس ٹائپ کی بنی ہے یہ سوال میں مدنی منی یا منا جو تھا منی لگ رہی تھی جی اس میں وضاحت نہیں ہے۔ عام طور پہ شادی کی جو بنتی ہے مووی غالباً یہ مخلوط ہوتی ہوگی، مرد اور عورت مکس ہوتے ہوں گے اور یہ سب دما چوکڑیاں اور ڈھول بجتے ہوں گے اور ڈنڈیا راز ہوتے ہوں گے اور اس طرح کی اگر نعوذ باللہ گناہ بھری مووی بنی ہوئی ہے اس کو تو سانس بعد میں لینا چاہیے، پہلے ضائع کر دینا چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام شیر زمان ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ مجھے سوال یہ پوچھنا ہے بابا جان سے کہ میرا بیٹا ہے 7 سال کا اور جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ 7 سال میں نماز نہیں ہوتی ہے، تو آج کل سردیاں جو ہے وہ بہت ہیں، یعنی کہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے فجر کے بعد، میں اس کو اٹھایا کرتا ہوں نماز کے لیے، لیکن سردی کی وجہ سے اب میں اس کو نہیں اٹھاتا ہوں، تو کیا میں گناہگار ہوتا ہوں اس سلسلے میں
دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز کے احکام میں نے پڑھا ہے کہ اس میں پانی وضو کرتے وقت پانی کے اسراف کا خیال رکھا جائے، تو پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، اور وضو میں جب وضو کرتے ہیں یعنی غسل کرتے ہیں اور غسل کے فرائض پورے ہو جاتے ہیں تو غسل کے فرائض میں وضو بھی ہو جاتا ہے، پھر وضو کیوں کرنا چاہیے اس سے پہلے؟ جزاک اللہ خیر. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک میں ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھا، نہ پڑھے تو یہاں 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کا حکم ہے، تو اس لیے وہ نماز تو اس کو پڑھا نہیں. اب سردی گرمی تو سیزن تو آتے رہیں گے. میرا بچہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بلال یہ چھوٹے تھے تو ذرا بچہ ہوتا ہے، اس کو میں گھسیٹ کے نکالتا تھا نماز کے لیے، تو پھر یہ سجدے میں سو جاتے تھے. تو پھر کئی بار ایسا ہوتا سجدے میں سو جاتے تھے، تو پھر میں مجبور ہو جاتا تھا سونے کو، تو میں کیا کروں؟ تو کسی طرح اس کی عادت تو پڑے، کیونکہ نماز تو فرض نہیں ہے، بچوں پہ نماز فرض نہیں ہے. 7 سال کا ہو، 10 سال کا ہو یا 12 سال کا بھی ہو گیا اور بالغ اگر نہیں ہوا ہے تو ابھی نماز اس پر فرض نہیں ہوئی، لیکن ابھی سے نماز ہم پڑھا رہے ہیں تاکہ اس کی عادت پڑے کہ بالغ ہوتے ہی وہ نمازی کی صورت میں یہ بالغ ہو. تو اس لیے بھلے سردی ہے، اس کو آپ کو نماز تو پڑھانی چاہیے. دوسرا سوال آپ نے وضو غسل سے پہلے کیوں کیا جاتا ہے، اس حکمت پوچھی ہے. حکمت تو اس لیے ہے کہ یہ سنت ہے. پھر اعضاء وضو جو غسل میں دوبارہ بھی ظاہر دھل جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ہے اس لیے وضو کر لینا چاہیے. ہاں اگر جاری پانی میں غسل کرتا ہے، آج کل جیسے شاور ہیں، عام طور پہ گھروں میں شاور ہوتے ہیں فوارے، تو اب فوارے میں نہانا چاہتا ہے تو وضو نہ بھی کرے تو چل جائے گا. کتیاں غرارے کرنے، ناک میں پانی چڑھانا، اس کا خیال رکھنا ہے. باقی یہ کہ وہ فوارے کے نیچے اگر وہ اتنی دیر ٹھہر گیا کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ پانی سب جگہ بہ جاتا ہے، اتنی دیر ٹھہر گیا تو اس کی تسلیح سے 3 ہونے کی سنت بھی ہو جائے گی. یہی وضو کے لیے بھی ہے کہ اس طرح کے پانی میں اگر وہ چھوڑ دے، پانی ٹھہرا ہو تو اندر ہلا لے، اور اگر وہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے تو اس میں جیسا فوارہ ہو تو وہ تو چل رہا ہے پانی، تو اس میں یہ کہ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، خود ہی ہلا ہوا ہے، پانی جا ہی رہا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ کہ ترکیب بن جائے گی، سنت بھی ادا ہو جائے گی. نماز کے حکام میں غسل کا طریقہ رسالے میں یہ مسئلہ ہے کہ فوارے یا نل کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کے نیچے غسل کرتے ہوئے وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو تثلیث کی سنت ادا ہو جائے گی. چنانچہ در مختار میں ہے کہ اگر جاری پانی بڑے حوض یا بارش میں وضو اور غسل کرنے کے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو اس نے پوری سنت ادا کی. یاد رہے غسل یا وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. یو کے سے ایس ایم ایس آ گیا بابا، یو کے سے ہم لوگ 5 گھنٹے پیچھے ہیں. انشاءاللہ عز وجل all of UK will stay at home and watch مدنی چینل and make good needs. انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں بابا کہ ہم گھر میں رکیں گے اور مدنی چینل دیکھیں گے اچھی نیتوں کے ساتھ. واہ ماشاءاللہ، مرحبا. تو بس اب جانا نہیں ہے انشاءاللہ، کہیں جانا نہیں آپ کو.
अगर नींद भी चढ़े तो वहीं सो जाना, बाहर नहीं निकलना। ये कह रहे हैं कि हमने यूके में मदनी काफिलों की आज तरकीब बनाई हुई है और सुन्नतों भरे अहम मकामात पर शायद ये कह रहे हैं कि हमने इज्तिमात का भी इनेकाद किया हुआ है। तो आज शायद इन्होंने अपने तौर पर तरकीब बनाई है कि ज़्यादा तादाद को ये गुनाहों से बचाने में कामयाब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और मेरा नाम फातिमा जावेद है, मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर इंसान का वजू हो तो वो 2 टाइम नमाज पढ़ सकता है। मसलन अगर जोर का वजू हो तो मगरिब तक नमाज पढ़ सकता है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे मामू, उनका मैदा खराब है, तो उनको कोई शिफा के लिए कोई वजीफा बताए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक वुजू से दूसरी नमाज पढ़ सकते हैं, अलबत्ता दूसरी नमाज के लिए ताज़ा वुजू करना मुस्तहब है। तो जोहर से मगरिब पढ़ सकते हैं। शुरू में दावत इस्लामी का जब सिलसिला था तो हम एक बार वो काफिले में थे। पहले ऐसा होता था कि मैं काफिले में इस तरह सफर करता था कि बस एक ही काफिला होता था हमारा, और वो बाबुल इस्लाम में हम दाखिल होते थे बाबुल मदीना से चलकर। तो फिर वो बाबुल इस्लाम में कई शहरों से होते हुए, बाद शहरों से होते हुए फिर हम पंजाब में दाखिल होते थे, फिर खैबर पुख्तनख्वा जाते थे। इस तरह ये हम सफर करते थे। तो एक बाबा जी होते थे, बाबा अब्दुल हमीद, तो वो हमारे साथ थे। तो वो उनका वुजू था, वो मुझे बताते थे कि मेरा अब तक वुजू है। यहाँ तक मुझे बताया कि देखो 2 दिन हो गए और मेरा अभी तक वुजू है। तो ये वुजू रखने वाले बस क्वालिटी थी इनकी। तो 2 दिन तक ना ये सोए होंगे। 1900 इसकी सूरतें जो लिखी हैं वो उसमें बाहर शरीयत वगैरह में वुजू टूटने की, तो ऐसे कोई अमल पेशाब भी नहीं लगा होगा ना इनको, इस्तिंजा की हाजत नहीं हुई होगी। 2 दिन से इनका वुजू था। क्या बात। तो ये होता है कि बाद लोग रख लेते हैं वुजू। तो इस तरह वुजू रखना हरज नहीं है, बल्कि अच्छी बात है ना, हर वक्त बावजू रहे सहन से। दूसरा इला आपके मामू जान को शिफा कामिला अता फरमाए। आमीन आमीन। आजकल मैदा जो है वो अक्सरियत का खराब होता है, किसी को तकलीफ कम, किसी को ज्यादा। तो गालिबन 99% का मैदा मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम रहता है, मेरा अंदाजा है। और इसकी वजह मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि वो पेट के कुफले मदीना का ना होना। यानी खाने, एक तो ज्यादा खाना, फिर होटल का खाना, ज्यादा मसालेदार चटपटी ग़िज़ाएं खाना, बैठ के खाना, अच्छी तरह चबाने से गुरेज करना, बगैर चबाए निगलना। जैसे आजकल शरीयत जो है वो चबाने के उसूल के मुताबिक नहीं चबाती और ठका वो निगलते रहते हैं। उधर अंदर में कहा करता हूँ रबर की मशीन है, तो अब ये दांतों का कम आंतों से लेते हैं, तो आते कहाँ उसको हजम करूंगी, बड़े बड़े वो गट्ठों को, बोटों को, फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए अगर मामू जान आपके परहेजी करेंगे ना तो इंशाल्लाह मैदा सही हो जाएगा। मैंने एक तिब की किताब में बड़ी प्यारी बात पढ़ी थी कि एक शख्स था, वो मरीज था, दुनिया जहान के इलाज करवाया उसने, कोई डॉक्टर हकीम नहीं छोड़ा। सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बिल्कुल सूखते कांटा हो गए, इनकी तबीयत सही होती ही नहीं थी। फिर उसने अपने ग़िज़ा पर गौर किया। उसने अपने आप बीती लिखी थी कि मैंने ग़िज़ा पर गौर किया कि मैं खाता क्या हूं। तो गौर करते करते ये इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं बराबर चबाता नहीं। फिर इसने ग़िज़ा को चबाकर खाना शुरू किया और इतनी देर तक वो निवाले को चबाता था कि वो चबने के बाद खुद लिक्विड बन जाता। मुंह में जो भी चावल रोटी जो भी डाली ना,
وہ लिक्विड की सूरत बनकर खुद ही गले में बह के चला जाता, लुढ़क जाता। इस तरह इसने खाने का सिलसिला किया तो वो किसी दवा के वो इसकी सेहत जो थी वो बेहतर होनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि वो तंदुरुस्त हो गया। फिर इसने इलाज बिल ग़िज़ा पर मजीद रिसर्च की और इसी तरह उसने वो इलाज का इदारा खोला और लोगों का इसी तरह ग़िज़ाओं के जरिए इलाज शुरू किया, यहाँ तक के उसने उसका बाकायदा अपने इदारे को वसी किया और काफी इसकी शाखें खोली, ब्रांचें खोली। तो ये है कि अगर अपने ग़िज़ा पर तवज्जो दी जाए ना तो कई ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर बेज़रर होती हैं लेकिन वो तबीयत के लिए नामुवाफिक होती हैं और इस तरह आदमी जो है वो तकलीफ में आ जाता है। अब जैसे मैं अपना बताऊं, क्योंकि आपको नफा पहुंचाना मकसद है, मैं पेशाब का मरीज हूं, कसरत पेशाब का। मैंने इसके लिए ऑपरेशन भी करवाया और मेरा ऑपरेशन करवाना भी बहुत आजमाइश है। कुछ 7-8 साल पहले छुप कर हैदराबाद में बड़ी तरकीब से वो छुप कर गया ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन अब यह कि मैं भी और छुपूं पता तो चली जाना था, और दाड़े के दाड़े कोम आने शुरू हो गए। खैर, लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है ना हमारे मुल्क की दहशतगर्दी की, उन दिनों थी लेकिन तदरीज कम थी। अब तो मैं वहां के अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता इस तरह। खैर, मुझे ऑपरेशन के बाद फायदा हो गया, कुछ अरसा, थोड़ा सा अरसा फायदा रहा, फिर मेरा मरज आ गया वापस। अब मैं परेशान, अब मैं हालात भी के खराब हो गए, खराब से खराब तर होते चले गए। अब मैं क्या करूं, अब घर पे मशीनें मंगवा कर और कुछ अल्ट्रासाउंड की तकलीफ की, लेकिन बहरहाल ये कि अब मैं फिर मुल्क से बाहर मैंने वो सारे अपने टेस्ट करवाए और बेहतरीन मानी जाने वाली अस्पताल, बहुत महंगी अस्पताल में मैंने इसकी तरकीब बनाई और इसका बहुत बड़ा टेस्ट होता है ये सिस्टोस्कोपी, मैंने करवाई। 2 डॉक्टरों ने उसको चेक किया, बड़े डॉक्टरों ने, और भारी फीसों के साथ ये हुआ। और इन्होंने बोल दिया कि डॉक्टर ने ये मतलब रिपोर्ट दी कि हमारी समझ में आपका मरज नहीं आ रहा, आपको मरज जरूर है, पेशाब आता है, वरना आप आते क्यों हमारे पास, लेकिन आपके सारे ये रिपोर्ट हमारे जो हैं ये क्लियर है। सबसे बड़ा जो इसका जो सिस्टोस्कोपी आखिरी इसका वो था, बहुत तकलीफ दे टेस्ट था वो, इसमें भी कुछ आया नहीं है। आपका मतलब जो भी है निजाम वो अंदर का सब दुरुस्त है, पेशाब क्यों आता है इसकी वजह हमको पता नहीं है। इन्होंने मेरे से माजरत करके जो 1-2 मशवरे देने थे वो दे दिए। अब पेशाब क्यों आता है, मैं परेशान कि चलो मरज का पता चल जाता कि भाई तुमको ऑपरेशन करवाना पड़ता तो मैं ज़हन बना के किया था, मैं ऑपरेशन करवा लूंगा, लेकिन ऑपरेशन बोला हम खामा का क्यों ऑपरेशन करें जब आपको जरूरत ही नहीं ऑपरेशन की। अब मैं वही ग़िज़ा पर, अब यार कोई जरूर ऐसी गलती है जिसकी वजह से आता है। मैं चावल बंद किए, मैंने चावल बंद किया तो मेरे को फर्क पड़ गया। मैंने चावल बंद किए और मैं समझ गया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि चावल से मुझे एलर्जी है। और अब भी मुझे बाज़ औक़ात इतनी, यानी कि इस उम्र में इतना खुलासे के साथ पेशाब आता है कि मैं हैरान रह जाता हूँ। इतना मतलब कि इत्मीनान बख्श अंदाज में पेशाब आता है, वरना पहले इतनी तकलीफ से मैं गुजरा हूँ, मुझे इसका खुद ही मुझे पता है। अगरचे मरज मेरा 100% गया नहीं है, मुझे फर्क बहुत पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इसकी मैं दवा नहीं खा रहा, तो चावल मैंने छोड़ दिया तो मेरा इलाज हो गया एक तरह से। अच्छा, मजीद
सर्दियों में फिर मेरा ये ओद करता मरज, ठंडक में पेशाब। तो ये अल्लाह ने ऐसा करम किया कि एक इलाज और सुझा दिया उसने, तब मैं पानी गर्म करके पीता हूँ। अल्लाह अकबर। वैसे भी मैं ठंडा पानी आम तौर पर भी बचता हूँ इससे, हत्तल इम्कान गर्मियों में भी ठंडा पानी पीने से बचता हूँ। मेरी आदत, मेरा मामूल सा पानी पीने का है गर्मियों में। तो अब चूंकि सर्दियां हैं तो वो गर्म करके मैं पानी पी रहा हूँ, और पानी ऐसा गर्म हो कि जैसे हम चाय गर्म पीते हैं ना, इस तरह किया, भले फिर थोड़ा ठंडा हो जाए लेकिन एक मुनासिब गर्म, बर्दाश्त के अंदर, ऐसा नहीं कि मुंह जला दे। तो ये भले थोड़ी देर लगती है लेकिन मैं ये गर्म पानी पीता हूँ। गर्म पानी पेट के लिए बड़ा मुफीद है, और अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों के बावजूद मेरा पेशाब का मरज इस वक्त दबा हुआ है। अभी मैं 4.25 घंटे हो गए तकरीबन, मैं एक ही सीट पर, एक ही निशत पर बैठा हुआ हूँ, पेशाब से उठा नहीं अभी तक। और सर्दियों का मौसम है, अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसी का करम है। तो जो दीगर मरीज पेशाब के, क्योंकि 50 साल के बाद आम तौर पे प्रोस्टेट ग्लैंड बड़े हो जाते हैं और पेशाब का मरज शुरू हो जाता है 50 साल के बाद उमूमन। तो जो इस तरह के मरीज अगर हैं या इस तरह की उम्र के लोग हैं जिनको पेशाब ज्यादा आता है, वो अगर डॉक्टरों के पास धक्के खाने के बजाय या इसके साथ साथ अगर खट्टी चीजों पर कंट्रोल करें, ठंडे पानी पर कंट्रोल करें, चावल पर कंट्रोल करें, और अगर गर्म पानी सर्दियों में अगर, और आम दिनों में सादा पानी पर तवज्जो दें। बेशक कोई भी इलाज जो भी है ना, वो किसी भी तबीब के मशवरे से करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये गर्म पानी मौफिक आए, इसकी कोई गारंटी नहीं। मुझे मौफिक आया अल्हम्दुलिल्लाह, फिलहाल मौफिक है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता। मैंने अभी भी इस दौरान पानी पिया तो भी गर्म पानी पिया। तो उस तरह पानी पीने में लोग ये समझेंगे कि ये कोई मतलब है कोई मशरूब पी रहा है, लेकिन वो गर्म पानी था। चाय भी पी मैंने, चाय भी पी, एक इसमें पापा भी भिगो के उसमें खाया मैंने। लंबी निश्चत में बिल्कुल मेरा निशात था जो वो डिस्टर्ब हो गया था, वो सुस्ती चढ़ गई, क्योंकि मैं रात में इशा पढ़ी, जो फिलहाल मामूल ऐसा है मेरा कि समझो 8:15 बजे तकरीबन, 8:15 बजे ना, तकरीबन 8:15 बजे मैं बिस्तर पे होता हूँ। 8:15 या 9:15 बजे हमारे जिस मुल्क में मैं हूं ना, तो वहां बस वो इशा पड़ी और यानी तकरीबन 9:15 बजे के आसपास मैं भी होता हूँ बिस्तर पे। और फिलहाल मेरा रात का सोने का जदवल 3 घंटे का होता है। 3 घंटे सोया, फिर उठा, फिर चाय के बगैर गुजारा नहीं, एक चाय, इससे मतलब फ्रेश हो जाता हूँ। मैं चाय पीता हूँ, इसमें या तो एक बिस्कुट डालते हैं या एक पापा डालते हैं। वो फिर वो रात फिर वो काम करने में जरा पेट्रोल गाड़ी में आ जाता है, फिर वो गाड़ी गेयर में डाल देते हैं, तो चलती रहती है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दिन को भी सोता हूँ मैं, फिर फजर पढ़ के को सोने की तरकीब करते हैं, तो फिर उठ के फिर थोड़ा काम कर लेते हैं। इस तरह अपना दिन का रात का जदवल है माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाय मेरी आदत है 2 चाय की, रात में 2 चाय, लेकिन मैं कम चाय पीता हूँ, बड़े बड़े जग नुमा कप नहीं पीता, जो ये भी पेशाब लाते हैं। चाय बहुत पेशाब लगती है, जिनको शुगर हो जाती है इनको पूछना चाय बहुत पीते होंगे या ठंडी बोतलें ज्यादा पीते होंगे और मीठी डिशों के आशिक होंगे, फिर बेचारे शुगर के मरीज हो जाते हैं और फिर तकलीफें उठाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए वो मैंने जो पेशाब की ज्यादती का इलाज बताया ना, ये बेशक आप किसी तबीब का मशवरा कर लेना, लेकिन मुझे ये बता दूं, मुझे तबीबों ने बहुत मायूस किया
डॉक्टरों ने बिल्कुल मेरे सामने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने हथियार डाल दिए कि हमको तुम्हारा मर्ज समझ में नहीं आता। नहीं, यहाँ आकर टेस्टों पर तकरीबन मेरा 5 लाख रुपए खर्च हुआ है। मेरे भाइयों ने खर्च किया जो मोहब्बत करते हैं, ये 5 लाख रुपए खर्च हुआ। लेकिन इन्होंने वो मेरे को कुच्चा दिखा दिया कि इलाज दिए भाई तो या तो अल्लाह ने मुझे इलाज दे दिया। अब ये इलाज कब तक काम करता है ये मुझे नहीं पता, हो सकता है कल ना करे, लेकिन मैंने वो नियत करके कि मुसलमान को नफा पहुंचाता हूँ आपको ये बताई। वरना अपनी बीमारी, अपने मर्ज का तस्करा करना ये मुझे पसंद नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ गला बैठा हुआ है और ये फिर बोलना भी शुरू करते हैं, तो बोलते ही आते हैं, फिर कभी बोलते हैं बहुत थका हुआ हूँ और इतने दिन से तकरीरें कर रहा हूँ, तो इतने घंटों से या इतनी रातों का जागा हुआ हूँ, तो मैंने इतने मदनी मशवरे इतनी रातों से किए हुए हैं, फुला है, चुनिए चुना। ये मैंने आपने नोट किया होगा मेरी आदत नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये अल्लाह का करम है कि उसने हमको अपना नाम लेने की तौफीक बख्शी है, अपने दीन का काम करने की सआदत बख्शी है, उसका करम है। खामखा अवाम के सामने गिले शिकवे बनाकर उनकी हमदर्दियां हासिल करने से कोई फायदा नहीं है। माशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बापा, एक डॉक्टर साहब का मैसेज आया है, कहते हैं मैं बापा जान का मदनी मुज़ाकरा देख रहा हूँ। अपने मर्ज की जिस तरह बापा ने खुद तशखीस फरमाई है, उसने मुझे अपने मरीजों के अमराज को जानने की तरफ जबरदस्त रहनुमाई फरमाई है। डॉक्टर जावेद अत्तारी, रावलपिंडी। पापा, आप तो डॉक्टरों की भी तरबियत फरमा रहे हैं पापा। यूरोलॉजिस्ट है क्या? ये यूरोलॉजिस्ट के लिए मदनी फूल चाहिए जी पापा, कि वो अपने मरीजों को ये गाइड करेंगे ना जी, तो इंशाल्लाह ऑपरेशनों से भी जान छूट जाएगी। होते क्या आली शान है बापा के मदनी फूल, होते क्या आली शान है बापा के मदनी फूल, होते क्या आली शान है बापा के मदनी फूल, होते क्या आली शान है बापा के मदनी फूल। बस मदनी चमनिस्तान है बापा के मदनी फूल, बस मदनी चमनिस्तान है बापा के मदनी फूल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हर इकबाल और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम पेन को फोल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसमें नमाज होगी या नहीं होगी। और मेरा दूसरा सवाल ये कि ये जो हम गाने सुनते हैं, कि जब मैं अपने खुदों से कहता हूँ कि गाने ना सुने तो वो कहते हैं कि ना कोई आप हमें कोई हदीस सुनाए। नमाज में कफ़े सौब से हदीस पाक में मना किया गया, कपड़े लौटने से, जिसको फोल्ड करना भी बोल सकते हैं हम, तो ये फोल्ड करना नमाज में मना है कपड़े। और इस तरह कपड़े फोल्ड जैसे पांचे लौट लेते हैं नीचे से, तो ये नमाज में मकरूह तहरीमी है। बाद वक्त ऊपर से लोग फोल्ड कर लेते हैं नेफे से, ये फोल्ड करना भी नमाज में मकरूह तहरीमी है। और अगर आस्तीनें चढ़ाई है तो आधी आस्तीन, आधी कलाई से ज्यादा अगर आस्तीन को फोल्ड किया है तो अब भी नमाज जो है मकरूह तहरीमी है, तो इससे बचना होगा। और गाने सुनने के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें ये मज़ामीन मौजूद हैं कि गाना दिल में निफाक उगाता है। यहाँ तक हदीस शरीफ में कि जो किसी मुगनिया यानी गाने वाली को कान लगाकर सुनेगा तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर क़यामत के रोज डाला जाएगा। इस मजमून की हदीसें वो मौजूद हैं। तो गाना ये अपने, और कोई गाना म्यूजिक से खाली नहीं होता, गानों में बड़े बेहुदा अशार होते हैं, यहाँ तक के माज़अल्लाह कुफ्रिया अशार भी काफी होते हैं गानों में। तो इसलिए वो गाने नहीं सुनने चाहिए।
اب تک سنے ہیں تو اس سے توبہ کرنی بھی ضروری ہے. خالی گانے چھوڑ دینا وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، گناہ کا سلسلہ رکا، لیکن جتنے گانے اب تک سنے اس سے توبہ بھی ضروری ہے. اس کے لیے آپ مطالعہ فرمائیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے گانے بازوں کی ہول ناکیاں اور گانے کے 35 کفریہ اشعار جی یہ رسالے آپ حاصل کریں، مختصر رسالے. اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہو جائیں گی. اس میں دلائل بھی دیے ہوئے کہ گانا سننا جو ہے وہ کیوں منع ہے. لہو الحدیث کا وہ لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس کے تحت بھی بہت سارے محدثین نے اس سے مراد گانا بھی لیا ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب میں بھی گانوں کے کفریہ اشعار دیے ہوئے، ان کو پڑھیے، کیونکہ عام طور پہ آج کل کفریہ اشعار بہت گانوں میں ہیں. گانوں میں، فلموں میں کفریہ ڈائلاگ ہوتے ہیں، ڈراموں میں کفریہ ڈائلاگ ہوتے ہیں. تو ایمانوں پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت، آمین آمین ایمان کی آمین حفاظت فرمائے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا اس وقت ماپوتو موزمبیق میں بھی اور بیرا میں بھی ہمارے اسلامی بھائی موزمبیق کا شہر ہے، وہاں اس وقت موجود ہیں. اچھا پاپا، کئی قافلوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، موزمبیق سے بھی قافلہ سفر کر رہا ہے. ساؤتھ افریقہ کے ایک اسلامی بھائی کا میسج ہے کہ وہاں مدنی کابینہ کے شہر ویلکم سے آج مدنی قافلہ راہ خدا میں سفر پر ہے، اور ابھی مدنی قافلے کے مسافر مدنی مذاکرہ لائیو دیکھ رہے ہیں. ہمارے مجاہد بھائی وہاں سے انہوں نے میسج کیا ہے. پاپا ابھی یہ ویکینڈز ہیں نا، چھٹیاں بہت ہیں بیرون ملک میں، 2 3 4 یہ کنٹینیو چھٹیاں ہیں. واقعی چھٹیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور چھٹیاں کر کے بھی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. جتنا قربانی دیں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. تو کم از کم یہ کہ جو چھٹیاں مل رہی ہیں اس سے تو فائدہ اٹھا لیں آپ. اب اس میں آپ کو یوں ہوگا کہ میں گھر کے کام کر لوں تو کپڑے دھو لوں تو فلاں کر لوں، تو یہ بھی ہوتا رہتا ہے. کون سی 25 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وقت تو ملتا ہی ہے. تو اس لیے وہ مہربانی کر کے تمام اسلامی بھائی جو ہیں وہ چھٹیوں سے فائدہ اٹھائیں اور مدنی قافلوں کی دھوم بچا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو اپنی اصلاح کا بھی سامان ہوگا اور دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا بھی انشاءاللہ سامان ہوگا. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی، رٹ ہو عطار کی. یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی، رٹ ہو عطار کی. قافلے میں چلے، قافلے میں چلو. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب. پاپا یہ الحمدللہ باب المدینہ کا علاقہ ہے، رنچھور لائن. اس میں ڈویژن ضیاء مرشد کے ڈویژن مشاہد کے نگران نے پیغام بھیجا ہے کہ الحمدللہ آج مدنی چینل کے ان سلسلوں کی برکت سے، باپا کی برکت سے الحمدللہ حالات بہت مناسب ہیں، اور انشاءاللہ ہماری اس ڈویژن سے مئی اور اپریل میں یہ تحریک چلائی ہے انہوں نے،
اور 526 اسلامی بھائی انشاءاللہ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ. باپا الحمدللہ بریڈ فورڈ میں ہمارا جامعہ ہے یو کے میں، وہاں کے جامعہ کے طلباء آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں، مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہے باپا یو کے اندر الحمدللہ. ہمیں فیضان مدینہ ہوتا ہے، وہ ہمارا مدنی مرکز ہوتا ہے، ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں اور مسجد ہوتی ہے. اس میں ضمناً ہم جامعہ کا ایک الگ سے وہ کمرہ وغیرہ بناتے ہیں، یا کمرے یا عمارت. انشاءاللہ ہماری علامت جامعہ نہیں ہے، ہماری علامت فیضان مدینہ ہے. اور فیضان مدینہ نام پر دعوت اسلامی کا ایسا قبضہ ہے کہ کوئی دوسرا ادارہ اپنے کسی بھی مسجد کا نام فیضان مدینہ نہیں رکھتا. اس کو پتا ہے کہ ہم رکھیں گے بھی تو دعوت اسلامی کے کھاتے میں اس کا جو بھی مطلب ہے کہ وہ گڈ ول ہے وہ چلی جائے گی. فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ ہے، اور فیض ہے آقائی. فیضان مدینہ میں اور فیض ہے آقائی. فیضان مدینہ. کہ کس طرح کام کرنا چاہیے، بار بار تربیتی اجتماع آپ کو کرنے پڑیں گے. اور سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی پڑے گی، ہمارے ذمہ داران کی تربیت کرنی پڑے گی. ان کے اصطلاحات کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، ان کے بولنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، ان کے بیانات میں بعض اوقات ایسے مطلب ہوتے ہیں معاملات کے وہ نہیں طریقہ کار سے بالکل جمتے نہیں ہیں، بیان ان کا چلانے قابل نہیں ہوتا، وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب یہ کہ میں تو ہار گیا، تھک گیا، کہ میں نے مطلب یہ کہ بہت زور لگایا. اب تحریک اب بہت بڑھ گئی نا، وہ دنیا کے کئی ممالک میں پھیل گئی. اب یہ کہ ہر جگہ میں پہنچ نہیں سکتا، میری آواز جا نہیں سکتی، ہر ایک مجھے سن نہیں سکتا. اب یہ بیچارے عوام سن رہے. اب یہ ہم نے ان کو رات بھر بٹھایا، آپ کے یہاں 3 بجے. اب کیا میں جو بولتا ہوں ان کے دل میں اترتا ہوگا یا سر کے اوپر سے گزرتا ہوگا؟ اندر سے آواز سر سے گزرتی ہوگی، نیند ان کو چڑھی ہوگی، ان کو نشاط نہیں ہوگا. اور یہ بھلے نہیں ہلا ہاتھ ہلا. اب جب میں شروع میں آیا تھا تو آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ ہل رہے تھے، ابھی وہ زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملتے ہیں اور بالکل مریل ہاتھ ہل رہے ہیں. اندر ایشو میں فرق پڑے گا. وہ اب لاکھ دور لگا، میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں سمجھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ صحیح تربیت کا فقدان ہے ہمارا، اخلاقی تربیت ہماری نہیں ہے، بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، کس کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کی جائے اس کو پتا نہیں ہے. میں آج سے نہیں ہے، مدنی چینل نہیں تھا جب سے، آپ کو تو پتا ہوگا میں چلاتا ہوں کہ یار داڑھی کا مت بولو. یہ تو دیکھو یار نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، امام کا مت بولو اس کو. یہ ہاں بولے گا اور پھر آئندہ آپ کو دیکھ کر گلی بدل دے گا کہ یار یہ مولانا بھی میرے کو بولے گا. میں اپنی مثالیں دیتا ہوں، جب بہت بہت پرانی بات میں 15 20 سال. ایک کی مثال مجھے اچھی طرح یاد رہ گئی ہے. ایک اسلامی بھائی تھے، ان کے داڑھی کی ترکیب بنائی میں نے، اور ٹھیک ہے میں داڑھی رکھوں گا، وعدہ کر. پھر یہ جب میرے سامنے آئے داڑھی انہوں نے رکھی نہیں تھی، تو میں اسی طرح اپنے انداز میں ملا اس کو، اور میں نے چھیڑا نہیں. میں سمجھ گیا کہ اب اس کو بولنے ایسا ہے نہیں، صحیح بندہ ہی چلا جائے آپ سے. میں نے نہیں بولا، پتہ ہی نہیں جیسا میں ایسا ہو گیا. تو اس نے اپنے اور بھائی کو بولا کیسا لگتا ہے کہ جب میرے باپا بھی نہیں بولتے تھے، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، کیسا لگتا ہے کہ الیاس بھول گیا. میں نے اس کو داڑھی کا بولا تھا، میں رکھ نہیں سکا ہوں. حالانکہ میں بھولا نہیں تھا، مجھے یاد تھا، قصدن نہیں بولے. الحمدللہ اب اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اور ہم آتے ہیں جاتے ہیں ماشاءاللہ ماحول میں. تو یہ اب نفسیات سب کو آتی نہیں ہے. سب موقع محل کے حساب سے ایک ایک کو پکڑ کے اپنے ہر ایک کو بولے ٹی وی مت دیکھو. یار ٹی وی آج ہمارے معاشرے کا جزو لا ينفق بن گیا ہے، ایک حصہ بن گیا. ہم ٹی وی نکالنے کا بولیں گے، وہ ہاں تو بولے گا مروت میں، آئندہ ہمارے قریب نہیں آئے گا.
फिल्में ड्रामे देखता, ठीक है, वो गलत कर रहा है, उसको तो हम बयान में जो बोलते ही है ना, मौके की मुनासिबत से तरकीब से समझाया जाए। हर बात एक वक्त में दाढ़ी भी निकालनी है, इमाम भी उसको सजाना है, उसको नमाजी भी बनाना है, तहज्जुद गुजार भी बना, तो एक मुलाकात में या 2 मुलाकात में कैसे होगा? 25 साल से 30 साल से जिसके अंदर भी तो है, वो घर कर चुका है, वो हमारे 2 मिनट की गुफ्तगू से कैसे होगा? तो मैं आपको ताकीद करता हूं कि आप सिर्फ नमाज का बोला, आप नमाज का बोलो। नमाज का बोलने में ना वो बदजन होगा ना गली बद, बल्कि वो शर्मिंदा होगा, बोलेगा मौलाना दुआ करो कि यार मैं भी नमाजी बन जाऊं। ये नहीं पूछो उसको कि नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, क्योंकि इससे फिर उसको गुनाह का इजहार करना पड़ेगा अगर गुनाह करता होगा तो अगर इस तरह, हाँ दाढ़ी भी रखवाएं मौका महल देखकर, ये हर एक को नहीं, ये नहीं, या मेरे जैसे का बोलना ये अपनी जगह पर है, आपके जैसे का बोलना अपनी जगह पर है, अपना अपना कद हो, अपना अपना वजन बात का हो, ये भी आदमी को देख लेना चाहिए। और मुबल्लिग, कामयाब मुबल्लिग वही है कि जो सामने वाले की नफ्सियात की परख रखता हो और फिर बात करता, वरना तो ये सबको भगा देते होंगे, कितनों को पता नहीं दाढ़ी का बोल के भगा देते होंगे, और वो आता भी नहीं होगा दावत इस्लामी में वापस, ना इज्तिमा में कभी फटकता होगा कि यार मौलाना भी घेर के मुझे बोलेंगे कि दाढ़ी रखो, जैसे इस्लाम सिर्फ दाढ़ी का ही नाम रह गया। दाढ़ी वाजिब है, दाढ़ी मुंडाना हराम है, लेकिन अब पता है कि वो नहीं रखेगा, हमको जन्ने गाली में नहीं रखेगा, तो उसके पीछे हम इसको नमाज से भी यार भगाएं, इसको मस्जिद में आना छोड़ दो। तो इसलिए मेहरबानी करके नफ्सियात, तो मरकजुल औलिया वालों को इनफरादी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह मिलकर उनको, मतलब यानी कि वाकई मरकजुल औलिया बोलकर नहीं यार, वो लाहौर बोलकर ही सही है कि लाहौर में बहुत बुराइयां हैं, बहुत फहाशियां हैं, इतनी बेपर्दगी, इतनी फैशन परस्ती कि अल अमान वल हफीज, ये आज से 15 साल हो गए होंगे यार मेरे को, जबकि बात कर रहा हूँ, अब तो खुदा जाने ये कहाँ जाके पहुंचे होंगे। तो इनको एक एक को आपको समझाना पड़ेगा मोहब्बत से, प्यार से। अब बोलना नमाज का है, एकदम से बोलोगे ना कि ये छोड़ दो तो वो छोड़ दो। अब जैसे कि एक इस्लामी भाई ने मुझे बताया कि इनके अजीज थे, अब वो बेचारे फौत हो चुके हैं, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, गाने बहुत सुनते थे, तो इस्लामी भाई मुझे तो सुन रहे होंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि वो किसी, अब मुर्दा उसको बुरा बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन समझा दे कि ना उसका मैं नाम ले रहा हूँ। तो वो गाने बहुत सुनते थे, उस वक्त इतना शायद टीवी भी आम नहीं होगा जितना अब आम है, तो गाने कैसेट और बहुत गाने सुनते थे। तो मेरा उन दिनों बयान हुआ होगा, वो गाने बाजों की तबाहकारियां या होलनाकियां के उन्माद पर वो बयान था, मतलब यानी कि दिल पर चोट करने वाला। तो अब इसने बेचारे ने अपने उस अजीज से, उस इस्लामी भाई ने, तो उसको एक कैसेट दिया, उसमें लिखा हुआ था गाने बजे की होलनाकियां कि ये आप सुनिए। अब वो हंस के उसने बोला कि हैं ये गानों के खिलाफ है, मैं नहीं सुनता, उसने सुनने से इनकार कर दिया। तब ये मेरे दिल में भी हिकमत है, मेरे जहन में हिकमत अमली पैदा हुई। मैंने कहा यार मौके की मुनासिबत से बयान जब देना हो ना, तो ऐसों को नाम निकाल दिया जाए, कैसेट से फाड़ दिया जाए किसी तरह भी, और खाली ये बोल दिया जाए कि यार ये फुला का बयान है और बहुत अच्छा बयान है, आप जरा इसको सुनना, तो शायद इस माने वो सुन ले। नाम से बोलेंगे तो बहुतों का जहन बना हुआ होता है कि यार मैंने ये करना ही नहीं है, ये काम मैं कर ही नहीं सकता, पहले तो शैतान ने जहन बना दिया होता है, तो इसलिए फिर वो सुनता ही नहीं, वो बेचारे वो सुनने से महरूम रहे और वो गाने सुनते रहे, और आखिरकार बेचारे वो फौत हो गए। अब खुदा जाने उन्होंने तौबा कर ली थी, नहीं मुझे इत्तला नहीं है, लेकिन बहरहाल बेचारे फौत हो चुके, अल्लाह मग़फ़िरत करेगा, ज़री की रहमत फरमाए। बाबा आमतौर पे जो इस्लामी भाई, जो हमारे मुबल्लिगीन मदनी मुज़ाकरे बाकायदगी से सुनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें देखा है कि ये जो आप मदनी फूल इरशाद फरमाते हैं वो सुनते भी हैं, समझते, और आम तौर पे वो बहुत कामयाब मुबल्लिग साबित होते हैं। वो मदनी काफ़िलों की भी नियतें करते हैं, वो मदनी तरबियती कोर्स, काफ़िला कोर्स, मदनी काफ़िला कोर्स और मदनी नामात कोर्स भी करते हैं, तो उससे माशाल्लाह वो बहुत अच्छे कामयाबी भी मिलती है, और बैरून मुल्क भी माशाल्लाह बहुत जाकर वो बहारें भी उनकी आई हैं। बापा वो हमारी मेमनी मारू जेड़ो एड़ी मेहमानी,
जैसा बंदा हो ना वैसा उसे चंदा मांगा जाए।